Then നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് BLXY, that is bounded linear map from X to Y, is a normed space. This is point 6 theorem. Let X and Y be normed spaces. Now for F belongs to BLXY, define norm in this way. That is for BLXY bounded linear maps in the collection. Therefore we take capital F belongs to BLXY. And norm of is defined by supremum of the norm of the images. The condition norm X is less than or equal to 1. That is X ile closed unit barle elements in the image. F of X, that is in Y. അവിടുത്തെ no, Y ile no, norm F of X, അതിന് supreme. ഇതാണ് norm of define ചെയ്യുന്നത്. Okay. Then here first we want to show that this defined function is a norm on BLXY, and this norm is called the operator norm. Operator norm. Also, for all X belongs to X, we have an inequality with the norm F of X. It is a relation between norm F of X and norm X. Norm F of X less than or equal to norm of into norm X. This is for every X belongs to X. To show you. So actually, norm of നമുക്ക് മറ്റു മൂന്ന് രീതിയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. It is in fact norm of is infimum of set of all alpha greater than or equal to 0 such that norm F of X less than or equal to alpha into norm X for every X belongs to X. Continuity condition നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. Norm F of X less than or equal to alpha into norm X for some alpha greater than 0. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ആൽഫകൾ കാണാം. അപ്പോൾ 1 ആ ആൽഫയ്ക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ 1ന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ലീസ്റ്റ് 1 ആണ്. അത് norm F ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. Also, if X is not a trivial space, that is if X not equal to set to 0, then norm of can be defined in two other ways. That is norm of is equal to supremum of the set norm F of X such that X belongs to X with the norm X is equal to 1. അതിന്റെ ബൗണ്ടറികൾ എടുത്താൽ യൂണിറ്റ് പാർട്ടിന്റെ ആ പോയിന്റ്സിന്റെ F of X norm. And it is also equal to supremum of the set norm F of X such that X belongs to X with norm X is strictly less than 1. അകത്തെ എടുത്താൽ norm of ചുരുക്കത്തിലൂടെ 4 രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് norm of is supremum of the set norm F of X such that X belongs to X with norm X less than equal to 1. That is for the any space. ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് X not equal to set to 0 രണ്ടെണ്ണം പറയാം. ഇതിന്റെ പാർട്ടാണെന്ന് പറയാം. norm X less than equal to 1 ന്റെ പാർട്ട് norm X is equal to 1 വരുമ്പോഴുള്ള norm F of X കൾ. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സുപ്രീം ഒഴിച്ച് ബാക്കി ക്ലാസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ here set norm F of X such that X belongs to X norm X is equal to 1 and set of all norm F of X such that X belongs to X with norm X less than 1. Both are subset of set norm F of X such that X belongs to X with norm X less than equal to 1 എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സുപ്രീം കണക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. നോം ഓഫ് ഈ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്തൊരു നോം ആണെന്നും ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. നോം ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റർ നോം. അതുപോലെ അവിടെ നോം എഫ് ഓഫ് എക്സും നോം എക്സും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ഇൻറ്റു നോം എക്സ് ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ്. പിന്നെ ഒരു 3 രീതിയിലൂടെ നോം ഓഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ നോം ഓഫുമായിട്ട് ഈ 3 ഈ പറയുന്ന എലമെന്റ്സ് ഇൻഫിമം ഓഫ് ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 സച്ച് ദാറ്റ് നോം ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു alpha into norm x for every x belongs to x. So the supremum of norm f of x such that x belongs to x with norm x is equal to 1. Supremum of norm f of x such that x belongs to x with norm x less than 1. ഇവ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ നോമുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം.
ജസ്റ്റ് ബോറിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ നോമാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പല ഘട്ടങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. First we will show that norm of is defined such that supreme offset norm of x such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1 is the norm on PLXY. ഏതായാലും x trivial സ്പേസിന് മാറ്റി നിർത്താം. If x is equal to set to 0, the whole process is nothing to prove. X is equal to set to 0. കാരണം x is equal to set to 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പിന്നെ f of 0 മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇമേജിനകത്ത്. 0 ആണ്. Supreme of 0. That is clearly no, because no is less than or equal to 0, no is equal to 0. X is equal to set to 0 ആകുമ്പം 0 മാത്രമേ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. That is a 0 map. പിന്നെ 0 ഒറ്റ എലിമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും. കാരണം x 0 ആയതുകൊണ്ട് നോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് 0 ആവും, നോം എക്സ് 0 ആവും, 0 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയെല്ലാം വളരെ ട്രിവിയൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് x is equal to set to 0യുടെ കേസ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി നിർത്താം. x is equal to 0, then there is nothing to prove. Okay. Therefore, consider the non-trivial space is not equal to set to 0. Then we want to show that first defined this is a norm on VLXY. അത് നോക്കുക, 4 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് വൺ norm of greater than or equal to 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക, norm of is equal to supremum of the set norm f of x. എവിടുത്തെ നോമാണ്? ഈ നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് പറഞ്ഞാൽ വൈയിലെ നോമാണ്. കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയിലാണ്. എന്തായാലും നോമാണത്. എക്സിലും വൈയിലും നോംസ് ഉണ്ട്. പുതിയ നോമിന് പ്രത്യേക നൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തില്ല, അത് നോം എഫ് എന്ന് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. എക്സിലും വൈയിലും ഇനി ബി എൽ എക്സ് വൈയിലും നൊട്ടേഷൻ നോമിന് ഒരേപോലെ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓരോന്നും എവിടെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. Supreme of the set norm f of x such that x belongs to x with the norm x less than or equal to 1. അപ്പോൾ അത് കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ, വൈയിലെ നോം ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കളക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവ് ടേംസ് വരില്ല, നോൺ നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രം. അപ്പോൾ സുപ്രീം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ നെഗറ്റീവ്. രണ്ടാമത്തത് നോം ഓഫ് ഈക്വൽ ടു 0. What happened? F is equal to 0. Norm of is equal to 0 implies this supremum. It is supremum of the set norm f of x such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1 equal to 0. It is equal to 0. That implies, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ടേംസ് ആണ്. ഈ സുപ്രീം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നോൺ നെഗറ്റീവ് ടേംസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ നോൺ നെഗറ്റീവ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നോൺ നെഗറ്റീവ് ടേംസിന്റെ സുപ്രീമം 0 ആയി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവായിട്ട് 0യ്ക്ക് മേളിലൊരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരുന്നു സുപ്രീം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ നെഗറ്റീവ് ടേംസിന്റെ സുപ്രീമം 0 ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ എലമെന്റ്സും 0 ആണ്. Norm of x is equal to 0 for every x belongs to x with norm x less than or equal to 1. അതിനകത്തുള്ള ഇവിടെ നമുക്ക് f0 എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം norm of is equal to 0 implies supreme of the set norm f of x such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1 equal to 0. norm of ന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ആൻഡ് ദെൻ ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ എലമെന്റ്സും 0 ആകും, കാരണം അത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ടേംസിന്റെ കളക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്. ബട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് f is equal to 0. f0 എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? It's a 0 map. These two maps are equal. Or f is 0 means f of x is equal to 0 for every x belongs to x where from x to y ആണ്. ഡൊമൈനിലെ മുഴുവൻ എലമെന്റിനെ 0ലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാലേ 0 മാപ്പ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പക്ഷേ നോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും കൂടെ പറയാം. കാരണം ഇത് വൈയിലെ നോം ആയതുകൊണ്ട് ഈ വെളിയിൽ കാണുന്നത് വൈയിലെ നോം ആകുമ്പോൾ നോം വൈ is equal to 0 if and only if y is equal to 0. Therefore no f of x is equal to 0 പറയുമ്പം f of x 0 എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഈ കണ്ടീഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. for every x belongs to x with norm x less than or equal to 1. നമുക്ക് ഹോളായിട്ട് for every x belongs to x f of x is equal to 0 എന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ. ഇത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ മാത്രമേ, ഡൊമൈനിലെ ഈ ഒരു സബ്സെറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് f of x 0 എന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ f
അവിടെ സീറോ മാപ്പ് എന്ന് പറയും, ബട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഹോളായിട്ട് എഫ് സീറോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോവും? ക്ലിയർലി എഫ് ഓഫ് സീറോ സീറോ നമുക്കറിയാം, ലീനിയർ മാപ്പ് സീറോയെ സീറോയിലേക്ക് ഉണ്ട്. സീറോയുടെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെയാണ്, സീറോയെ സീറോയിലേക്ക് ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ സപ്പോസ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ, നോൺ സീറോ എടുത്താൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആകും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോൺ സീറോ എടുക്കുമ്പോൾ ആ നോൺ സീറോ ഈ പറയുന്ന കളക്ഷനകത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആകും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് വിത്ത് നോം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സപ്പോസ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ, ദെൻ നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഈ നോം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1-ലുള്ളത് എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എക്സ് നോൺ സീറോ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നോം എക്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ടുവരാം, എക്സ് ബൈ നോം എക്സ്. X by norm x is an element in X. And what about norm of x by norm x? That is 1 by norm x is a scalar, that is positive, therefore taking outside the 1 by norm x is positive into norm x. 1 by norm x into norm x is 1. Okay. That is, this x by norm x as an element, that is, it is let it be y. Then norm y is equal to 1. Therefore, this y ഈ കളക്ഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, that is x by norm x. ഈ കളക്ഷൻ വന്നാൽ അതിന്റെ എഫ് ഓഫ് സീറോ ആണ്. Therefore, f of x by norm x is equal to 0. Okay. ഇനിയും f ലീനിയർ ആണ്. Therefore, f of kx is k into f of x. Now k is 1 by norm x. Therefore, 1 by norm x into f of x is equal to 0 since f is linear. And 1 by norm x is some non-zero element. Therefore, 1 by norm x into f of x is equal to 0 implies multiplying the by norm x. Then it is f of x is equal to 0. This is for every x non-zero x. For every x not equal to 0 in x. F of 0 equal to 0 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നോൺ സീറോയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പറയാം. Therefore, f of x is equal to 0 for every x belongs to x. Implies f is a zero map. മാപ്പുകളുടെ കളക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് സീറോ മാപ്പ്. VLXY വെക്ടർ സ്പേസ് ആകുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മാപ്പ് ആണ്. Norm of f is equal to 0 implies f is equal to 0. Okay. Conversely ആണല്ലോ, norm of f is equal to 0 if and only if f is equal to 0. Conversely, suppose f is equal to 0, and what about norm of? Conversely, f is equal to 0 implies f of x is equal to 0 for every x belongs to x. Okay, zero map എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Then what about norm of? Norm of നിൽക്കുന്നത് ഡെഫിനിഷനിലാണ്, ഇതാണ് supreme of the set norm f of x such that x belongs to x with the norm x is less than or equal to 1. f of x എല്ലാം സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം സീറോ വരും. For it is equal to 0, it is very clear. Therefore, norm of is equal to 0. This is the second result. Then third one, triangle inequality. Take two elements, f and g from BLXY. What about norm f plus g? Is it less than or equal to norm f plus norm g? In the definition, the f plus g is again a mapping in BLX. BLXY is a vector space. For f plus g is some h. Therefore, it is supreme of the set norm h of x. That is norm f plus g of x. Such that x belongs to x with the norm x less than or equal to 1. Then it is supremum of the set f plus g of x. By definition, it is f of x plus g of x. Or it is norm of f of x plus g of x, such that x belongs to x with the norm x less than or equal to 1. Okay. And this is in y and with the norm. Y norm ആണ്. Therefore, by triangle inequality in y, norm f of x plus g of x is less than or equal to norm f of x plus norm g of x. Then take supremum split ചെയ്താൽ മതി. It is less than or equal to supremum of the set
norm f of x such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1 plus supremum of the set norm g of x such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1, and which by definition norm of plus norm g, this norm of plus is less than or equal to norm of plus norm g. And the last, for every k belongs to k, it is a scalar eduthu, and f belongs to blxy. What about norm k of? Is it modulus k into norm of? What is norm k of? And we know that kf is also an element in blxy. That is also a map. It is some h. Then it is supreme of the set norm h of x എന്ന് പറയുന്ന പോലെ norm kf of kf is a map of x such that x belongs to x with the norm x less than or equal to 1. That is equal to supreme of the set, and we know that this norm kf of x is in kf is in blxy, therefore kf of x is in y. This is a norm in y. Therefore അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, kf of x ആണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് k into f of x. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നോമിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ആലോചിക്കുക. That x belongs to x with the norm x less than or equal to 1. And ഇപ്പോൾ കെയർലെസ് ആയി, ഇപ്പം y അകത്താണ്, വൈയുടെ നോമാണിത്. Therefore ഇവിടെ k റിലീസ് ചെയ്ത് മോഡുലസ് k ആക്കാം. Then supreme of the set മോഡുലസ് k ആയതുകൊണ്ട് സുപ്രീം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് സുപ്രീമത്തിന് മാറ്റം വരാതെ നമുക്ക് മോഡുലസ് k ഔട്ട്സൈഡ് വരാം. മോഡുലസ് k supreme of the set norm f of x such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1. That is equal to modulus k into norm of. This norm kf is modulus k into norm of. So നാല് പ്രോപ്പർട്ടി ആയല്ലോ. First, norm of is greater than or equal to 0. Norm of equal to 0 implies f is equal to 0, and f is equal to 0 implies norm of is equal to 0. പ്രത്യേകം നിലയിച്ചാണ്. Norm of plus g less than or equal to norm of plus norm g. Norm kf is equal to modulus k into norm of. Therefore, this defined function, say, ഈ ഡബിൾ ലൈനിൽ വരച്ച norm f ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് is a norm on BL xy. Next, അടുത്ത പ്രൂഫ് എന്താ? നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻഇക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഈ എല്ലാ നോമുകളും ഐയുടെ നോം വൈയിലെ നോമാണ് നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ BLXY ഡിഫൈൻ ചെയ്ത എഫിലെ നോം, പിന്നെ എക്സിലെ നോം, എല്ലാം ഒരു കണക്ഷൻ. നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ഇൻറ്റു നോം എക്സ് ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് ട്രിവിയലിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 0 ആയി പറഞ്ഞു. അത് നോൺ സീറോ സ്പേസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് 0 ഉണ്ട്. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0യുടെ കേസ് നമ്മൾ അന്നേരം സൂചിപ്പിച്ചാണ്. ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ദിസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി അല്ല, ഇത് ഇക്വാളിറ്റി തന്നെ വരും. ഒരു നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ്, നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോം എഫ് ഓഫ് 0 ആവും. അത് നോം 0 ആണ്, എഫ് ഓഫ് 0 ആണ്, എഫ് ലീനിയർ മാപ്പ് ആണ്, അപ്പോൾ 0 വരും. ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് നോം ഓഫ് ഇൻറ്റു നോം 0 വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ഇൻറ്റു 0 വീണ്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇക്വാളിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. Result is trivial. X is equal to 0, the result is trivial. Therefore, for every x belongs to x, 0 എന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അസ്യൂം, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു 0 ഡിവിഷൻ വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അസ്യൂം ദാറ്റ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കാം. ലെറ്റ് y, അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ നോം എക്സ് എന്നുള്ള എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, നോം എക്സ് 0 വരത്തില്ലല്ലോ.
ദെൻ നോം വൈ എന്താണ്? 1 ആണ്. ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ? നോം ഓഫിന്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കയറ്റാം ഈ എലമെന്റ്. നോം ഓഫിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കുക. നോം ഓഫ് ഈസ് സുപ്രീമം ഓഫ് ദ സെറ്റ് നോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ് വിത്ത് നോം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പൊ ഈ വൈയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഈ വൈയുടെ നോം 1 ആയതുകൊണ്ട് ഈ വൈക്ക് എഫ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോം ഓഫ് സുപ്രീം എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോ നോം ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോം എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1 വരുന്ന നോം എഫ് ഓഫ് എക്സുകളുടെ സുപ്രീമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ എക്സിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്, ബൈ നോം എക്സ് ആകുമ്പോൾ എക്സിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്. വെക്ടർ സ്പേസ്. നോം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പൊ നോം എഫ് ഓഫ് വൈ ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ്, സുപ്രീമോ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ. ആൻഡ് നോം ഓഫ് അവിടുത്തെ സുപ്രീമോ ആണ്. അപ്പോൾ ക്ലിയർലി നോം എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ആണ്. ഇനി വൈക്ക് വാല്യൂ എടുത്താൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് നോം എഫ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് വൈ is x by norm x. Is less than or equal to norm of. Now f of x by norm x is less than or equal to norm of. That is f is linear, therefore 1 by norm x can be taken outside. 1 by norm x into norm f of x is less than or equal to norm of. That is norm f of x is less than or equal to multiplying through by norm x, because norm x is not 0, less than or equal to norm of into norm x, and it is for every x belongs to x. Okay, എന്താ കാര്യം? For every x belongs to x, every non-zero, സീറോയ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രിവിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. For every non-zero x, നമുക്ക് y is equal to x by norm x. For every non-zero x, x by norm x ഫോം ഇവിടെ വരും. ഈ norm x is less than or equal to 1, equal to 1 വരുന്നത് അതിനകത്ത് വരും. For every x. ഇതിനകത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് 0 അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫോർ എവരി എക്സിനാണ് ഈ ഒരു നോം എഫ് ഓഫ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് വരുന്നതും, അതുവഴി നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ഇൻറ്റു അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രൂഫ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് 3 നമ്പറുകളും കൂടെ നോം ഓഫ് ആകാം എന്ന് പറയും. ഫസ്റ്റ് ഈസ് infimum of the set alpha greater than or equal to 0 such that norm f of x is less than or equal to alpha in norm x. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഫോർ എവരി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എക്സ്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആൽഫ പോസിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇത് നോം എഫ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് 0 നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. For any collection, for any element, infimum of alpha greater than or equal to 0 or supreme of norm x is equal to 1. കാരണം രണ്ടാമത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന സുപ്രീമും norm f of x such that x belongs to x with norm x is equal to 1 ഉം norm x strictly less than 1 ന്റെയും സുപ്രീം പറയുന്നത് for non trivial space എന്ന് പറയും. അതിപ്പോ x not equal to set 0 നമുക്ക് പറയുന്നത് supreme of the set. നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് for x not equal to set 0. Supreme of the set norm f of x such that x belongs to x with norm x less than 1. ഈ 3 നമ്പറുകൾ ഇത് നോം എഫ് ആവും. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ നൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കാം. ആദ്യത്തേനെ ആൽഫകളുടെ, അപ്പൊ ആൽഫ നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം. രണ്ടാമത്തേനെ ബീറ്റ എന്ന് വിളിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ഗാമ എന്ന നമ്പറിനെ വിളിച്ചു. ഇവിടെ ആൽഫ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയാതെ ആൽഫ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, we will prove norm of is equal to alpha naught is equal to beta is equal to gamma. ഇത് നോം ഓഫിനോട് തുല്യമാണെന്ന് ഈ 3 നമ്പറുകളും പറയണം. നോം ഓഫ് ആണ് ആൽഫ നോട്ടും ബീറ്റയും ഗാമയും. അപ്പൊ നമ്പറുകൾ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഇക്വാളിറ്റി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് നോം ഓഫ് വീണ്ടും പറയാണ്. വാട്ട് ഈസ് നോം ഓഫ്?
Norm of എന്ന് പറയുമ്പോൾ supremum of the set norm f of x such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1. അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്, ഈ സുപ്രീമം, ബീറ്റയുടെ സുപ്രീമം എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടുത്തെ സുപ്രീം എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. കാരണം അവിടെ നോം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 കളക്ഷൻ, ബൗണ്ടറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ബൗണ്ടറിയും മെയിനിലെ ആ യൂണിറ്റ് ബാളിന്റെ ബൗണ്ടറി ഇൻസൈഡും ചേർത്തുള്ള എക്സ് എടുത്തിട്ട് നോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഈ കളക്ഷൻ ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അപ്പം എലമെന്റ് കൂടുതൽ ഇവിടെയാണ്. എലമെന്റ് കൂടുതൽ വരുമ്പം സുപ്രീമം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അവിടെ അത് കൂടി വരാനാണ് സാധ്യത. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ എലമെന്റ്സും കാണാം എന്നുള്ളത്. Therefore, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതും സബ്സെറ്റ് ആണ് ഈ കളക്ഷന്റെ. ഈ ബീറ്റയ്ക്കും ഗാമയ്ക്കും ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ആൻഡ് ഗാമ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ആണ്, ഗാമ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ആണ്. നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോ ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, here we can show that beta greater than or equal to alpha naught and alpha naught less than or equal to gamma. ഇങ്ങനെ ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ than or equal to alpha naught and alpha naught less than or equal to gamma. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ്. എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ? ഇത് ഈ ബീറ്റ നോമോഫുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ആൽഫ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോമോഫ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ആൽഫ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോമോഫ്. അങ്ങനെ വരും. ഇത് ഷോ ചെയ്യപ്പെട്ട റെഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് വരും. ഇതിനകത്ത് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? രണ്ടിടത്തും ആൽഫ നോട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ നോട്ട് എന്ന് മാത്രം തെളിയിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെയും കയറും. ഓക്കെ, പിന്നെ റിമെയിൻസ് ടു ഷോ നോം ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി വന്നാൽ എന്താ? then norm of less than or equal to alpha naught less than or equal to norm of beta നോക്കണ്ട. അപ്പൊ therefore alpha naught equal to norm of, രണ്ടിടത്ത് norm of പോകുന്നു. less than alpha naught greater than or equal to norm of and alpha naught less than or equal to norm of. Similarly beta greater than or equal to norm of and beta less than or equal to norm of. അതുപോലെ ഗാമയ്ക്കും കിട്ടും. അപ്പൊ എല്ലാം തുല്യമാവും. ഈ മൂന്ന് പ്രൂഫാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ than or equal to alpha naught less than or equal to gamma and norm of less than or equal to alpha naught. ഈ പ്രൂഫിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, we want to show that norm of is equal to alpha naught is equal to beta is equal to gamma, and here we will show that for the remaining part we will show that alpha naught is less than or equal to both beta and gamma, or we can say that it is minimum of minimum. This alpha naught is less than or equal to both beta and gamma. ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. ആൽഫ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഗാമ. ആൻഡ് ഫൈനലി നോം ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ നോട്ട്. അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് മൂന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റേഡിയൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് തെളിയിക്കാം. ആൽഫ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആൻഡ് ആൽഫ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഗാമ. For this, consider a non-zero x belongs to x. X belongs to x and consider a non-zero x belongs to x and 0 less than r less than or equal to 1. Okay, ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ഈ രീതിയിൽ എടുക്കുക. 0 less than r less than or equal to 1. Then we have norm f of x is ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഈ എക്സിന്റെ അവിടെ r by norm x കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ്.
ഇപ്പോൾ എഫ് ലീനിയർ ആയതിനാൽ ഒരു നോം എക്സ് ബൈ ആറോടെ അവിടെ ഗുണിച്ച് നമുക്ക് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. Since f is linear, it may happen. Okay. Again, norm x by r is positive. Okay, r is positive, norm x is positive. That this norm is norm in y. For norm x by r can be taken outside with modulus, but norm x by r is positive. Norm x by r into norm f of rx by. What about this element rx by norm x? You know that norm of rx by norm x is r by norm x constant, then r by norm x into norm x, therefore it is r. Then it is some y. Norm y is equal to r. Okay. Therefore, either ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്താൽ, that is norm f of s such that z belongs to x with norm z is equal to r എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഫോം ചെയ്താൽ ഈ norm rx by norm x r ആയതുകൊണ്ട് ഈ zന്റെ പ്ലേസിൽ rx by norm x വരും. norm z r ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് norm f of rx by norm x ഈ എലമെന്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറി വരും എന്നർത്ഥം. ഈ എലമെന്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരും. ഇവിടെ norm x by r ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്, അത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഗുണിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ എലമെന്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് if you take supremum of all such elements, then the supremum is greater, less than or equal to that. Okay. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ norm x is equal to 1 വരണം. കൺസിഡർ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ norm x less than or equal to 1 norm x is equal to 1 അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ r എടുത്തത്. 0 less than r less than or equal to 1 ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ r ന് 1 r less than or equal to 1 ആവുന്ന രീതിയിൽ കേസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം letting r is equal to 1 here, if r is equal to 1, then supremum of norm f of z such that z belongs to x with norm z is equal to 1 എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ആവും നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, then r is equal to 1 ആവുമ്പോൾ ഈ ഇൻഇക്വാളിറ്റി അന്നേരം get norm f of x is less than or equal to supremum of the set norm of f of z such that z belongs to x with the norm z is 1. ഇത് 1 ആയി. and ഇവിടെ r ന് 1 കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ norm x, what is this? It is some element. ഏതായത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ. ബീറ്റ ഈസ് supremum of norm f of x such that x belongs to x with norm x is equal to 1. Therefore, it is some beta and here it is norm x. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നോൺ സീറോ എക്സിന് ഏതിനും വരുന്നതാണിത്. നോൺ സീറോ സ്പേസിലെ പ്രത്യേകം കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ here norm f of x is less than or equal to beta into norm x. Okay. Norm f, that is norm f of x less than or equal to beta into norm x. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആൽഫ നോട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആൽഫ നോട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ബീറ്റ കൊണ്ടുവരാനാണ്. അപ്പം ആൽഫ നോട്ട് എന്തായിരുന്നു? infimum of alpha greater than or equal to 0 is that norm f of x less than or equal to alpha. norm f of x less than or equal to alpha into norm x വരുന്ന ആൽഫകളുടെ കളക്ഷനിലെ ഇൻഫിമം ആണ് ആൽഫ നോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ബീറ്റയ്ക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത? norm f of x less than or equal to beta in norm x എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീറ്റ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ഇൻഫിമം ആണ് ആൽഫ നോട്ട്. ബീറ്റ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു ആ ഇൻഫിമം എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വന്നു. പക്ഷെ ആൽഫ നോട്ട് അവിടുത്തെ ഇൻഫിമം ആണ്. therefore this implies alpha naught is less than or equal to beta. Okay, so notice the infimum of alpha greater than or equal to 0 such that norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x. Since here norm f of x less than or equal to beta into norm x for every x belongs to x, therefore alpha naught less than or equal to beta. ഇതൊരു റെഫറൻസ് ഇടുക. It will be number 1.
നിങ്ങൾ ഇത് വീണ്ടും എടുക്കുക. ഈ നോം ഓഫ് എക്സ് ഈ 0 ലെസ് ദാൻ ആർ ലെസ് ദാൻ ഇക്വൽ ടു 1 നമ്മൾ ഇതൊരെണ്ണം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 കേസ് ഇപ്പം നോക്കി. ഇഫ് ആർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 ഈ സംഭവം എന്താവും? ഈ നോം ഓഫ് എക്സ് ഈ ഒരു ഇത് ഫോർ 0 ലെസ് ദാൻ ആർ ലെസ് ദാൻ ഇക്വൽ ടു 1 ആയിരുന്നു. Therefore, if r is less than 1, then norm f of x is less than 1. ഈ norm x by r ന് ഇപ്പോൾ less than 1 കൊടുക്കണ്ട. അകത്ത് ആലോചിക്കുക. Supreme of the set norm f of z such that z belongs to x with the norm z is equal to r വന്നെടുത്ത് norm z less than 1 ആവും. Because r is less than 1 is the case. Into norm x by r അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ലെസ് ദാൻ 1 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഇൻഇക്വാളിറ്റി എല്ലാം അവിടെ കയറി വരത്തില്ല. 1 by r greater than 1 ആണ്. r അവിടെ നിൽക്കും. Okay. Then what about supreme of norm f of z such that z belongs to x with norm z less than 1? That is gamma. Okay. Therefore, it is less than or equal to, or here it is equal to gamma into norm x by r. നമുക്ക് ഇതിന്റെ നോം എക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ആൽഫ നോട്ടുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. Letting r tends to 1. Letting r tends to 1 because it is for any r less than or equal to 1. Therefore, if we let r tends to 1, then we see that norm f of x is less than or equal to gamma into norm x for every x belongs to x. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ norm f of x less than or equal to beta in norm x ആയപ്പോൾ ബീറ്റ ആൽഫ നോട്ട് എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കയറി വന്നു. ഇൻഫ്യൂം എടുത്ത ക്ലാസ്സിനകത്ത്. അതുപോലെ norm f of x less than or equal to gamma into norm x ആയതുകൊണ്ട് ഗാമ ആ ക്ലാസ്സിൽ വരും. Therefore, ഈ പറഞ്ഞ അതേ ആർഗ്യുമെന്റിൽ ആൽഫ നോട്ട് ഇൻഫ്യൂം ആണ് അവിടുത്തെ, അതുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ or equal to ഗാമ ആവും. ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. Show that alpha naught less than or equal to beta and alpha naught less than or equal to gamma. Now alpha naught is less than or equal to minimum of beta and gamma, and which is less than or equal to നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ട്രിവിയൽ പറഞ്ഞതാണ് ബീറ്റയും ഗാമയും ലെസ് ദാൻ or equal to norm of ആണ്. അപ്പോൾ അത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി. Now alpha naught less than or equal to both beta and gamma, therefore it is less than or equal to minimum of ഏതായാലും beta and gamma, and we have beta and gamma less than or equal to norm of. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ റിസൾട്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി വി വിൽ കണക്ട് ആൽഫ നോട്ടുമായിട്ട് നോം ഓഫ് ലെഫ്റ്റിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. For it remains to show that norm of less than or equal to alpha naught. Okay. So alpha naught എന്താണ്? Infimum of set alpha greater than or equal to 0 such that norm f of x less than or equal to alpha in norm x for every x belongs to x. And norm of is supreme of set norm f of x such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1. Okay. Now consider alpha നോട്ടിലെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. ഇതിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ്? alpha greater than or equal to 0 such that ഇതിന് ആൽഫകൾ ഈ രീതിയിലാണ്. norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാം എടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വരുന്ന എല്ലാ ആൽഫകളും norm f of x less than or equal to alpha into norm x ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആൽഫകളും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് taking supremum for every x belongs to x with the norm x less than or equal to 1. ഇത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അന്നേരം ഇങ്ങനെ എഴുതണം. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സുപ്രീം എടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് സുപ്രീമം ഓഫ് ദ സെറ്റ്. സെന്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് എഴുതണമെന്നില്ല. norm f of x such that x belongs to x with norm x less than or equal to 1. ഇതാണ് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ എടുക്കണം. സുപ്രീമം ഓഫ് ദ സെറ്റ് ആൽഫ ഇൻറ്റു norm x such that x belongs to കണ്ടീഷൻ രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെയാണ്. x belongs to x with norm x less than or equal to 1. Then എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോം ഓഫിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ്
റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ നോമെക്സ് ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്, ആൽഫ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നോമെക്സ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു 1 മാക്സിമം 1 ആണ്, therefore it is alpha. Norm of less than equal to alpha. This is for every alpha with the norm of x less than equal to alpha in norm x ആണ്. നമ്മുടെ ആൽഫ നോട്ട് എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആൽഫകളുടെയും കൂടെ ഇൻഫിമം ആണ്. Infimum of alpha greater than or equal to 0 such that norm f of x less than or equal to alpha into norm x for every x belongs to x ആണ് നമ്മളുടെ ആൽഫ നോട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ norm of less than or equal to alpha for every alpha ആവുമ്പോൾ ആൽഫ നോട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഇൻഫിമം അല്ലേ, therefore this norm of is less than or equal to alpha not also because this is for every alpha. Okay, so complete ആയല്ലോ, 3 കൂടെ ആയി. ഏളി ട്രിവിയൽ ആയിട്ട് കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടെ ചേർക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയെന്ന് ഇവിടെ പറയാം. ആദ്യം നമുക്ക് ട്രിവിയൽ ആയിട്ട് ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് കിട്ടിയിരുന്നു, ഗാമ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ് കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആൽഫ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ, ആൽഫ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗാമ, അതാണ് 1 2 നമ്മൾ എഴുതിയത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 3 നമുക്ക് കിട്ടിയത് നോം ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ നോട്ട്. ഇത്രയാണ് റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടൊന്ന് കളക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? Therefore we get now alpha not ആദ്യം എടുക്കുക, ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നോം ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ നോട്ട്, alpha not less than or equal to beta and gamma, therefore alpha not less than or equal to minimum of, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് ബീറ്റ ഇടയ്ക്ക് എഴുതുക, ഗാമയും ഇടയ്ക്ക് എഴുതുക, രണ്ടായിട്ട് എഴുതാം. That is norm of less than or equal to alpha not less than or equal to beta and beta is less than or equal to norm of. പക്ഷെ ഗാമയും ലെസ് ദാൻ or equal to norm of ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. That means norm of less than or equal to alpha not less than or equal to norm of. Therefore norm of equal to alpha not. Again, ഇനി ആൽഫ നോട്ട് നോക്കണ്ട. നോം ഓഫ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു നോം ഓഫ്, therefore norm of is equal to beta also. Norm of less than equal to gamma less than equal to norm of, therefore norm of is equal to gamma also. It is the norm of is equal with the laterally defined alpha naught, beta and gamma. This completes the proof. Okay.